गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज 15 सेप्टेम्बर रविवार 2024 मसीहा अच्छी 15टी गुरुत्वपूर्ण खबर। कोलकाता हरर संदीप घोष को गिरफ्त कला सीबीआई। कोलकाता आरजी मेडिकल कॉलेज रे ट्रेनिंग डाक्तर को दुष्कर्म पर हत्या मामला रे सीबीआई रे बड़ एक्शन। आरजी करर पूर्वतन प्रिंसिपाल संदीप घोष को बांधिला सीबीआई। से 23 सेप्टेम्बर पर्यंत न्यायिक हेफाजत रे अछंती। यह पूर्व आर्थिक अनियमितता मामला रे सीबीआई पूर्वतन प्रिंसिपाल को गिरफ्त करथिला। वर्तमान बलात्कार और हत्या मामला रे एक नुआ गिरफ्त करा जायछि। आरजी कर बलात्कार मामलार तदंत रे एफआईआर रजिस्ट्रेशन विलंब हेबा एवं प्रमाण गायब हेबा अभियोग रे संदीप घोष एवं ताला पुलिस स्टेशन रो एसएचओ अभिजीत मंडल को सीबीआई गिरफ्त करिछि। संदीप को रविवार सियालदा कोर्ट रे हाजर करा जिवो। परवर्ती खबर। प्रज्वल विरुद्ध रे एसआईटी रो तृतीय चार्जसीट रे बड़ खुलासा। पूर्वतन जेडीएस एमपी प्रज्वल रभाना विरुद्ध रे यौन उत्पीड़न मामला रे एसआईटी रो तृतीय चार्जसीट रे प्रकाश पाइछि जे से पीड़िता को निज पसंदर अंतवस्त्र पिंधिबा को बाध्य करथिले एवं घृण्य कार्य करिवा समय रे हसिबा को मध्य बाध्य करुथिले। एही मामलार तदंत करुथिबा एसआईटी शुक्रवार जनप्रतिनिधि स्वतंत्र कोर्ट रे 1691 पृष्ठार चार्जसीट उपस्थापन करिछि। एबे पीड़िता विवृत्ति को नहीं संलग्न कराଯାଇଛି। एही मामला रे एसआईटी 120 रु अधिक साक्षी को पचराउचरा करिछि। पीड़िता जणाइछि जे प्रज्वल तांकु बंधुक देखाई बारंबार बलात्कार करथिले। परवर्ती खबर। बांगिरीपुसी द्वारशुणी घाटी रे धसिला माटी अतड़ा। यातायात बाधा प्राप्त। बांगिरीपुसी स्थित द्वारशुणी घाटी रे धसिला माटी अतड़ा फल सही रास्ता दे दीर्घ समय धरी गाड़ी चलाचल बंद रहिथिला। मयूरभंज जिलार जाइथिबा 49 नंबर जातीय राजपथर बांगिरीपोसी घाटी रे आज किछि परिमाणर पत्थर माटी अतड़ा खसी पड़िछि। बांगिरीपोसी घाटी रे प्रथम थर एभली घटना देखिबाकू मिलिछि। बांगिरीपोसी घाटी रे एभली केबे अतड़ा खसिबा देखिबाकू मिली नथिला। फल दीर्घ समय धरी सही रास्ता रे गाड़ी चलाचल बंद रहिथिला। तेबे धसिथिबा पत्थर और माटी अतड़ा बाहर कराजियो परे यातायात सुविधा होइथिला। लगाण वर्षा किंबा रास्ता प्रशस्तीकरण पाई पत्थर ब्लास्टिंग पाई पत्थर खसी थाई पारे बोली अनुमान करुछंती। परवर्ती खबर। सुभद्रा पाई मंगलवार स्कूल कॉलेज छुट्टी बंद रहिबो एही सब कार्यालय। आसंता 17 तारिख रे ओडिशा रे आरंभ हेबो महिला विकासमुखी योजना सुभद्रा योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा गस्त करी एही योजनार शुभारंभ करिवे। तेबे एही परिप्रेक्षी रे भुवनेश्वर विपुल जनसमागम हेबो। एहाकू दृष्टि रखी भुवनेश्वर समस्त स्कूल कॉलेज गुड़ी को सेदिन संपूर्ण भाव छुट्टी घोषणा कराଯାଇଛି। सेहीपरि सरकारी कार्यालय गुड़िकर प्रथमार्ध छुट्टी रहिबो बोली राज्य सरकार निष्पत्ति ग्रहण करिसंती। आज एने राजस्व और विपर्यय परिचालन विभाग पक्षरु विधिबद्ध विज्ञप्ति जारी हेबा सह मुख्यमंत्री कार्यालय पक्षरु मध्य सूचना दिया जायछि। परवर्ती खबर। कोलाब जलभंडार गेट खोलिला। कोलाब जलभंडार गेट ताहा पुणी 6 वर्ष परे वर्षा जल निष्कासन पाई खोला जायछि गोटिए गेट। जलभंडार सुरक्षा दृष्टि शनिवार जलभंडार 6 नंबर गेट खोला जायछि। जलभंडार जलधारण क्षमता 858 मीटर रही। तेबे कोरापुट जिलार विभिन्न स्थान में लगाण वर्षा फल जलभंडार जलस्तर में वृद्धि पाई 857.16 मीटर रही। आगक आहुरी वर्षार संभावना रही। तेणु जलभंडार सुरक्षा दृष्टि आज जलभंडार 6 नंबर गेट खोल। परवर्ती। प्रबल वर्षा रे भिजिबो ओडिशा। 3 जिला को सतर्क सूचना जारी कला पाणीपाग विभाग। राज्य रे जारी रही वर्षा। उत्तर ओडिशा रे अति प्रबल वर्षा नहीं पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। बांग्लादेश तथा संलग्न गांगे और पश्चिमबंग रे सृष्टि होइछि गभीर अवपात। एहार प्रभाव रे प्रबल वर्षा नहीं रविवार 3 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी कराଯାଇଛି। सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा और संबलपुर जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी कराଯାଇଛି। ता सहित देवगढ़ अनुगुल केन्दुझर सोनपुर बड़गढ़ मयूरभंज जिला को येलो वार्निंग जारी कराଯାଇଛି। परवर्ती खबर। जम्मू काश्मीर में मोदी गर्जन कहिले एथर निर्वाचन 3 राजवंश एवं युवक मानक मध्यरे। जम्मू काश्मीर विधानसभा निमंते प्रथम पर्याय निर्वाचन लगी प्रचार कार्य
ଜୋରଦାର ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରେ 24ଟି ବିଧାନସଭା ଲାଗି ମତଦାନ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ନିଜ ଦଳରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ମତଦାନ କରିବାକୁ ଭୋଟରଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନିର୍ବାଚନ ରାଲିରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ପାଇଁ ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଡୋଡୋ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଂଗ୍ରେସ ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ପିଡିପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଏଥର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ନିର୍ବାଚନ ତିନି ରାଜବଂଶ ଏବଂ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ମତଦାନ ଲାଗି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମହାକାଶରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ। ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ। ପୃଥିବୀଠାରୁ 420 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ। ଆସିଲା ଦୁଇ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବୟାନ। ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଉଛି, ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି, ହେଲେ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରୁନାହାନ୍ତି ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ବଜ୍ ୱିଲମର। 3 ମାସ ହେଲା ମହାକାଶରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ମହାକାଶଚାରୀ। ବୋଇଂ ଷ୍ଟାରଲାଇନର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ପରେ ନାସା ଦୁଇ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍ସଙ୍କ ବିନା ସ୍ପେସକ୍ରାଫ୍ଟକୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ ଦୁଇ ମହାକାଶଚାରୀ ଫେରିବେ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଆମେରିକା ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ ଓ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରିଛନ୍ତି। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ମହାକାଶରେ ଅଟକିଥିବା ଦୁଇ ଆମେରିକୀୟ ମହାକାଶଯାତ୍ରୀ ସୁନିତା ୱିଲିୟମ ଓ ବୁଚ୍ ବିଲମର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ମତଦାନ ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ 250 ମାଇଲ ଉପରେ ଥିବା ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଗତକାଲି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ବାଦଦାତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ୱିଲିୟମ ଏବଂ ବିଲମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଦେବା ଲାଗି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମ ପୂରଣ ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା, ଗିରଫ ହେଲେ ସିଏସି କର୍ମଚାରୀ। ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମ ପୂରଣ ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ଗିରଫ ହୋଇଛି ସିଏସିର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଥାନା ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆବେଦନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ରହିଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ମନି ଗାଁରେ ଥିବା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମଚାରୀ ଆକାଶ ସାହୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଫର୍ମ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଜଣକୁ 130 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ନେଉଥିଲେ। ଏନେଇ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବିଡିଓ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପୁଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଆକାଶକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଫର୍ମ ପୂରଣ ନେଇ ସେ ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ପୁଲିସ ପାଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଏସଡିପିଓ ଅଙ୍କିତ କୁମ୍ଭାରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା 15 ସୁଦ୍ଧା ଆବେଦନ କରିଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 17ରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି। ଏଯାବତ୍ 50 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିସାରିଲେଣି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 15 ସୁଦ୍ଧା ଆବେଦନ କରିଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 17ରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ମିଳିବ। ରବିବାର ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ 10,000 ରାଜସ୍ୱ ଗାଁରେ ସୁଭଦ୍ରା ପଦଯାତ୍ରା ହେବା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗିରିଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରୁ ରମାଦେବୀ ଯାଏଁ ସୁଭଦ୍ରା ପଦଯାତ୍ରା ହେବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲୋକାର୍ପଣ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ସୁଭଦ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ସହ ଏକାଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ମୋଦି। ଗୋଟିଏ ସ୍କିମରେ ସବୁଠୁ ବେଶି ମହିଳା ଉପକୃତ ହେବାର ଯୋଜନା ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା। ଓଡ଼ିଶାର 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରାର ସୁଫଳ ପାଇବେ। 1 ଜୁଲାଇ 2024 ସୁଦ୍ଧା 21ରୁ କମ୍ କିମ୍ବା 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲେ ପାଇବେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିମ୍ବା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ ପାଇବେନି। ଆୟକର ଦେଉଥିଲେ ପାଇବେନି। ସୁଭଦ୍ରା ସହାୟତା ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର କାଉନସିଲର ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇଥିଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ ଏହି ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତ। 3 ଘଣ୍ଟା ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ। 3 ଘଣ୍ଟା ଦର୍ଶନ ଦେବେ ନାହିଁ ତିନି ଠାକୁର। ପବିତ୍ର ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଶ୍ରାବଣା ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି। ଏହି ତିଥିର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ମହାରାଜଙ୍କ ନୂତନ ଅଙ୍କ ଆରମ୍ଭ, ସୁନିଆ ସର୍ବସମ୍ମତ ବାମନ ଜନ୍ମ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବାମନ ଜନ୍ମ,
ଶକ୍ରଧ୍ୱଜ ଉତ୍ଥାପନ, ଇନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ପୂଜା, ଗରୁଡ଼ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ମତ ବିଜୟ, ଏକାଦଶୀ ଉପବାସ ସହିତ ଏହି ଅବସରରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଫଳରେ 3 ଘଣ୍ଟା ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବା ସହ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରୁ ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ନେଇଥିବା 10 ଅବତାର ମଧ୍ୟରୁ ବାମନ ଅବତାର ଅନ୍ୟତମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ହକି ଦେଖାଗଲା ଉତ୍ତେଜନା ସ୍ଥିତି। ପାକିସ୍ତାନକୁ 2-1ରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଭାରତର ଦମଦାର ବିଜୟ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କଲା ହକି ଟିମ୍। 2-1ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଅପରାଜେୟ ଧାରା ଜାରି ରଖିଛି ଭାରତ। ହାଫ୍ ଟାଇମ୍ ସୁଦ୍ଧା ମ୍ୟାଚ୍ର ସ୍ଥିତି ସପକ୍ଷରେ 2-1ରେ ରହିଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ର 8ମ ମିନିଟ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନର ନଦିମ୍ ଅହମ୍ମଦ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରି ଭାରତକୁ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଭାରତ ହାର ମାନିବା ମୁଡ୍ରେ ନଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ର 13ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଦଳକୁ ମିଳିଥିଲା ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର। ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂ ଗୋଲ୍ରେ ପରିଣତ କରି ସ୍ଥିତି 1-1 କରିଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଆଟାକିଂ ଖେଳ ଦେଖାଇଥିଲା। 19ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଦଳକୁ ପୁଣି ଏକ ପିସି ମିଳିଥିଲା। ଏଥର ମଧ୍ୟ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂ କମାଲ କରିଥିଲେ। ସେ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିବାରୁ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଥର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଲିଡ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। କହିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଦିଦି ଭାବରେ ଆସିଛି। ଆର୍ଜିକର ହସ୍ପିଟାଲ ଟ୍ରେନିଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଅଡ଼ି ବସିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ସେ ଆଜି ହଠାତ୍ ଆନ୍ଦୋଳନସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦିଦି ଭାବରେ ଆସିଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନୁହେଁ। ମୋ ପଦବୀ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ଲୋକଙ୍କ ପଦ ସବୁଠୁ ଉପରେ। ଗତକାଲି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ବି ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାଲି ରାତିସାରା ଶୋଇନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠାକୁ କହିବାକୁ ଆସିଛି ଯେ, ଦୟାକରି ଏପରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦାବି ପୂରଣ କରିବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଏନେଇ ସିବିଆଇକୁ ପଚାରିବି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଦୟାକରି ମୋତେ କିଛି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫଳ ଜୁସ୍ରେ ମିଶାଉଥିଲେ ପରିସ୍ରା, ଦୋକାନୀକୁ ନିର୍ଧୁମ ପିଟିଲେ ଜନତା। ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁସ୍ ପିଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କି? ଆପଣ ବାଟରେ ଥିବା ଜୁସ୍ ଦୋକାନରୁ କେବେ ପିଇଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଏମିତି ପିଉଛନ୍ତି ତେବେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଏମିତି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଛି। ଜୁସ୍ରେ ଜଣେ ଦୋକାନୀ ମିଶାଉଛନ୍ତି ପରିସ୍ରା, ଯାହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗାଜିଆବାଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଦୋକାନରେ। ଦୋକାନୀ ଜଣକ ଫଳ ରସରେ ପରିସ୍ରା ମିଶାଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପିଉଥିଲେ। ତେବେ ଘଟଣା ଜଣାଇବା ପରେ ଦୋକାନୀକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଦୋକାନୀରୁ 1 ଲିଟର ଅଧିକ ପରିସ୍ରା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଏଥିରେ ରାଗିଯାଇ ଲୋକେ ଦୋକାନୀକୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଫଳରସ ପିଇବାକୁ ଦୋକାନକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ସେମାନେ ଫଳରସ ପିଇବା ସମୟରେ ଲୁଣିଆ ଲୁଣିଆ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିସ୍ରା ମିଶାଇ ଏମିତି ଦେଉଥିବ ବୋଲି।